तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत। कमल कुटीर श्रीरामकृष्ण और श्रीजुक्त केशव सेन। श्रीरामकृष्ण कप्तानंकर घर होई श्रीजुक्त केशव सेनकर कमल कुटीर को आसिछंती। संगरे राम, मनमोहन, सुरेंद्र, मास्टर प्रभृति भक्तगण समस्ते द्वितल हल घरे उपवेशन करिछंती। श्रीजुक्त प्रताप मजुमदार, श्रीजुक्त त्रैलोक्य प्रभृति ब्राह्म भक्तगण मध्य उपस्थित अछंती। ठाकुरे श्रीजुक्त केशव को खूब भल पाती। जेतेबेले बेलघरिया उद्यान रे सशिष्य से साधन भजन करथिले, अर्थात 1875 ख्रीष्टाब्द माघ उत्सवर किछि दिन मध्यरे ठाकुरे दिने उद्यान को जाई तांको सहित देखा करिथिले। संगरे भणजा हृदयराम। एही उद्यान रे से तांको कहिथिले, तुमर लांज खसिछि, अर्थात तुमे सब त्याग करी संसार बाहर मध्य रहीपार, पुणी संसार मध्य रहीपार। जेपरी बेंग फुला लांज खसिले जलरे रहीपारे, पुणी कूलरे मध्य रहीपारे। परे दक्षिणेश्वर रे कमल कुटीर रे ब्राह्म समाज इत्यादि स्थान रे अनेक थर ठाकुरे कथा छଳରେ तांको उपदेश देइथिले। नाना पथ देई विभिन्न धर्म भितर देई ईश्वर लाभ होई पारे। मझिरे मझिरे निर्जन रे साधन भजन करी भक्ति लाभ करी संसार रे रहीपार। जनक आदि ब्रह्म ज्ञान लाभ करी संसार रे थिले। व्याकुल होई तांको डाकिबाकु हुए, तेबे से देखा दियंती। तुमे माने जहा कर निराकार साधन ताहा खूब भल। ब्रह्म ज्ञान हेले ठीक ठीक बोध हेब ईश्वर सत्य आउ सब अनित्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सनातन हिंदू धर्म रे साकार निराकार दुई मानती। नाना भावरे ईश्वरंकर पूजा करती। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। रसणी बाजावाला मानक भितरु जणे केवल फूँ धरी बजाए, अथच ताहार बंशी रे 7टा फूकार अछि, किंतु आउ जणे ताहार मध्य 7टी फूकार अछि, से नाना राग रागिणी बजाए। तुमे माने साकार मान नाही, सेथिरे किछि क्षति नाही। निराकार रे निष्ठा रहिले ही हेला। तेबे साकारवादी मानकर टाण टिकक नेब। माँ बोली तांको डाकिले भक्ति प्रेम आहुरी बढ़िब। केतेबेले दास्य, केतेबेले सख्य, केतेबेले वात्सल्य, केतेबेले मध्य मधुर भाव। कौनसी कामना नाही, तांको भल पाए। एही भावटी खूब भल। एहार नाम अहेतुकी भक्ति। टंका कौड़ी मान संभ्रम किछि चाहे नाही, केवल तुम पादपद्म रे भक्ति। वेद पुराण तंत्र रे एक ईश्वरंकर ही कथा अछि और तांकर लीलार कथा। ज्ञान भक्ति दुईटी ही अछि। संसार रे दासी परि रहिब। दासी सबु कार्य करे, किंतु ता गाँ रे मन पड़ी थाए। मुनिवर पिलामानंकु मनुष्य करे, कहे मोर हरि मोर राम, किंतु जाने पिलाए तार नुहंती। तुमे माने जे निर्जन रे साधन करुछ, ए खूब भल, तांकर कृपा हेब। जनक राजा निर्जन रे केते साधना करिथिले। साधना कले तेबे संसार रे निर्लिप्त होई पारिब। तुमे माने वक्तृता दियो समस्तंकर उपकार पाई, किंतु ईश्वरं को लाभ करी ईश्वरं को दर्शन करी वक्तृता देले उपकार हुए। तांकरी आदेश न पाई लोक शिक्षा देले उपकार हुए नाही। ईश्वर लाभ न कले तांकर आदेश मिले नाही। ईश्वर लाभ जे होइछि ताहार लक्षण अछि। लोक बालकवत, जड़वत, उन्मादवत, पिशाचवत होई जाए। जेपरी सुखदेव आदि। चैतन्य देव केतेबेले बालकवत, केतेबेले बा उन्माद परी नृत्य करुथिले। हसंती, कांदंती, नाचंती, गांती। पुरी धाम रे जेतेबेले थिले, सेतेबेले से अनेक समय जड़ समाधि रे रहुथिले।
ଏହିପରି ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କଥା ଛଳରେ ବହୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବେଲଘରିଆ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ପରେ କେଶବ 28 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 1875 ରବିବାର ମିରର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆମେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରଠାରେ ପରମହଂସ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଲଘରିଆର ଉଦ୍ୟାନରେ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବାଳକ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ଆମେମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛୁ। ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, କୋମଳ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଦେଖିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ସର୍ବଦା ଜଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ବୋଧ ହେଉଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ବହୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଓ ସାଧୁତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ନହେଲେ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବରେ ଭାବିତ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? 1876 ଜାନୁଆରୀରେ ପୁଣି ମାଘ ଉତ୍ସବ ଆସିଲା। ସେ ଟାଉନ୍ ହଲରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ। ବିଷୟ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ଓ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଛୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କେଶବ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତଦ୍ରୂପ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେଶବ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ କମଳ କୁଟୀରକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଏକାକୀ କମଳ କୁଟୀରର ଦ୍ୱିତଳସ୍ଥ ଉପାସନା କକ୍ଷକୁ ପରମ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଓ ଏକାନ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଓ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। 1879 ଭାଦ୍ର ଉତ୍ସବ ସମୟରେ କେଶବ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ବେଲଘରିଆର ତପୋବନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୋମବାର ପୁଣି 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର ଦିନ କମଳ କୁଟୀରର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସମାଧିସ୍ଥ, ହୃଦୟ ଧରିଛନ୍ତି। 22 ଅକ୍ଟୋବର ମହାଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦିନ କେଶବ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 1879 29 ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ କେଶବ ପୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଗଲେ। ଷ୍ଟୀମର ସଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡେ ବଜରା, 6 ଖଣ୍ଡ ନୌକା, 2 ଖଣ୍ଡ ଡଙ୍ଗା, ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ ଭକ୍ତ। ସଙ୍ଗରେ ପତାକା, ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ, ଖଡ଼, କରତାଳ, ଭେରୀ। ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି କେଶବଙ୍କୁ ଷ୍ଟୀମରରୁ ଆଣିଲେ। ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ସୁରଧ୍ୱନିର ତୀରେ ହରି ବୋଲେ କିଏ ବୁଝି ପ୍ରେମଦାତା ନିତାଇ ଏସେଛେ। ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତଗଣ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚବଟିରୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ରୂପାନନ୍ଦ ଘନ। ଠାକୁରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସମାଧିସ୍ଥ। ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବନ୍ଧାଘାଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକରେ କେଶବ ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ଉପାସନା ପରେ ଠାକୁରେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କୁହ ବ୍ରହ୍ମ, ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ, ବ୍ରହ୍ମ, ମାୟା, ଜୀବ ଜଗତ, ଭାଗବତ, ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ। କେଶବାଦି ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତଗଣ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ସମସରରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଏହିସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି ଭୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, କୁହ ଗୁରୁ, କୃଷ୍ଣ, ବୈଷ୍ଣବ, ସେତେବେଳେ କେଶବ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଦୂର ନୁହେଁ। ଗୁରୁ, କୃଷ୍ଣ, ବୈଷ୍ଣବ ଆମେମାନେ ଯଦି କହୁ, ଲୋକେ କହିବେ ଧର୍ମାନ୍ଧ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ କହିଲେ, ବେଶ୍, ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଦୂର ପାର ସେତିକି କୁହ। କିଛି ଦିନ ପରେ ନଭେମ୍ବର 1879 କାଳୀପୂଜା ପରେ ରାମ, ମନମୋହନ, ଗୋପାଳ ମିତ୍ର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରଠାରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 1880 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ରାମ, ମନମୋହନ କମଳ କୁଟୀରରେ କେଶବଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ଯେ
କେଶବ ବାବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଜାଣିବେ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। କେଶବ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରର ପରମହଂସ ସାମାନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଅସାଧାରଣ। ଏହାଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନରେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ଅଯତ୍ନ କଲେ ଏହାଙ୍କ ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗ୍ଲାସ୍ କେସ୍ରେ ରଖାଯାଏ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ 1881 ମାଘୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କେଶବ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାମ, ମନମୋହନ, ଜୟଗୋପାଳ ସେନ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 1881 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ 15 ଶୁକ୍ରବାର, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାବଣ। କେଶବ ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରଠାରୁ ଷ୍ଟୀମରରେ ବୋଲାଇ ନେଇଥିଲେ। 1881 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମନମୋହନଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରେ ଶୁଭାଗମନ କଲେ ଓ ଉତ୍ସବ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେଶବ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। 1881 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଶବ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଘରଟି ଠନଠନିଆର ବେଚୁ ଚାଟାର୍ଜୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ। ରାମ ଓ ମନମୋହନଙ୍କର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମଉସା। କେଶବଙ୍କୁ ରାମ, ମନମୋହନ, ବ୍ରାହ୍ମଭକ୍ତ ରାଜମୋହନ ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କେଶବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ଦିଆହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଇ ଅଘରନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅଶୌଚ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଚାରକ ଭାଇ ଅଘର 8 ଡିସେମ୍ବର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନଗରରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ କେଶବ ବୋଧହୁଏ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କେଶବ ସମ୍ବାଦ ପାଇ କହିଲେ, କି କଥା, ପରମହଂସ ମହାଶୟ ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ? ଅବଶ୍ୟ ଯିବି। ଅଶୌଚ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଖାଇବି। ମନମୋହନଙ୍କ ଜନନୀ ପରମ ଭକ୍ତିମତୀ ଶ୍ୟାମାସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରସିଥିଲେ। ଖାଇବା ସମୟରେ ରାମ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଶୁଭାଗମନ କରିଥିଲେ, ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନା ବଜାରରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଠାକୁରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସମାଧିସ୍ଥ। ଉତ୍ସବ ଦିନ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭାଗବତ ପାଠ କରିଥିଲେ। 1882 ଜାନୁଆରୀ ମାଘୋତ୍ସବ ସମୟରେ ସିମୁଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଘରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଓ ଅଗଣାରେ ଉପାସନା ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ କେଶବ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ କହିଲେ। 1882 ଫେବୃଆରୀ 23 12 ଫାଲ୍ଗୁନ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେଶବ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସଙ୍ଗରେ ଯୋସେଫ କୁକ୍, ଆମେରିକାର ପାଦ୍ରୀ ମିସ୍ ପିଗଟ୍, ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତଗଣ ଓ କେଶବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଷ୍ଟୀମରକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। କୁକ୍ ସାହେବ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଜାହାଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମସ୍ତ ଶୁଣି ମାଷ୍ଟର 10-15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରଠାରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 2 ମାସ ପରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କମଳ କୁଟୀରରେ କେଶବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାହାର କିଞ୍ଚିତ୍ ବିବରଣ ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଦିଆଗଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଶବଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ। ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ଚିନି ମାନସିକ। ଆଜି କମଳ କୁଟୀରଠାରେ ସେହି ବୈଠକଖାନା ଘରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଉପବିଷ୍ଟ। 2 ଏପ୍ରିଲ 1882 ସମୟ 5ଟା। କେଶବ ଭିତର ଘରେ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା। ସେ ଜାମା ଚାଦର ପିନ୍ଧି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କାଳୀନାଥ ବସୁ ପୀଡ଼ିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଠାକୁରେ ଆସିଛନ୍ତି। କେଶବଙ୍କର ଆଉ ଯିବା ହେଲା ନାହିଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବହୁତ କାମ, ପୁଣି ଖବର କାଗଜରେ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ।
ସେଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବେଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମର ରୋଗ ହେବା ଶୁଣି ପଇଡ଼ ଚିନି ମାନସିକ କରିଥିଲି। ମା'ଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମା, କେଶବର ଯଦି କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ କଲିକତାକୁ ଗଲେ କାହା ସହିତ କଥା କହିବି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ମାଷ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି ଦେଖି ସେ କେଶବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କାହିଁକି ସେଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ପଚାର ତ? ପୁଣି ଏ କହନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ମୋଟେ ମାସେ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ କେତେ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରେ ଏପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହିଦେଇଥିଲେ, ଆସିବାକୁ ଡେରି ହେଲେ ମୋତେ ପତ୍ର ଦେବ। ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମାଧ୍ୟାୟୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପଣ୍ଡିତ ବେଦ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ର ବେଶ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଏହାଙ୍କ ଆଖି ବାଟେ ଏହାଙ୍କର ଭିତରଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେପରି କାଚ କବାଟ ଭିତର ଦେଇ ଘର ଭିତରର ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜଳା ହେଲା। ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା। ଗୀତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଠାକୁରେ ହଠାତ୍ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ଆଉ ମା'ଙ୍କର ନାମ କରୁ କରୁ ସମାଧିସ୍ଥ। କିଞ୍ଚିତ୍ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜେ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସୁରାପାନ କରି ନା আমি সুধা খাই জয় কালী বলে, মন মাতালে মাতাল করে মদ মাতালে মাতাল বলে ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଶବଙ୍କୁ ଠାକୁରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଅତି ନିଜର ଲୋକ। ଆଉ ଯେପରି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି କେଶବ କାଳେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ପୁଣି গাইলে, কথা বলতে ডরায় না বললেও ডরায়, মনের সন্দেহ হয় পাছে তোমা ধনে হরায় হা হারায়। আমরা জানি যে মন তোর, দিলাম তোরে সেই মন্তর, এখন মন তোর, যে মন্ত্রে বিপদেতে তরি তরায়। ମୁଁ ଜାଣି ଯେ ମନ ତୋର, ଦେଲି ତୋତେ ସେହି ମନ୍ତର, ଏବେ ମନ ତୋର। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। ସେ ହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ଅସତ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ନ କଲେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ମହାମନ୍ତ୍ର। ପୁଣି ଉପବେଶନ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଉଛି। ହଲ୍ ଘରର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତ ପିଆନୋ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ ବଦନ ବାଳକ ପରି ପିଆନୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ନିଆଗଲା। ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଳଖିଆ ସରିଲା। ଏଥର ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କମଳ କୁଟୀରରୁ ଗାଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲା। ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ। କଲିକତାରେ ଶ୍ରୀ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ଘର। ଆଜି ଶନିବାର, ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣା ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, 5 ଅଗଷ୍ଟ 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କଲିକତାର ରାଜପଥ ଦେଇ ଠିକା ଗାଡ଼ି କରି ବାଦୁଡ଼ ବାଗାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗରେ ଭବନାଥ, ହାଜରା ଓ ମାଷ୍ଟର। ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାମାରପୁକୁର ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ବୀରସିଂହ ନାମକ ଗ୍ରାମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଦୟାର କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଦୟାର କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟାପନା କରନ୍ତି ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ? ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ମାଷ୍ଟର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଶନିବାର 4ଟା ବେଳେ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ଥରେ ଖାଲି ପଚାରିଲେ,
କିପରି ପରମହଂସ? ସେ କ'ଣ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ରହନ୍ତି? ମାଷ୍ଟର କହିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ପୁରୁଷ। ଲାଲ ଧଡ଼ି ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଜାମା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ରଙ୍ଗଦିଆ ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ରାସମଣିଙ୍କ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହନ୍ତି। ସେହି ଘରେ ଖଟ ପଡ଼ିଛି, ତା ଉପରେ ବିଛଣା, ମଶାରୀ ଅଛି। ସେହି ବିଛଣାରେ ସେ ଶୁଅନ୍ତି। କୌଣସି ବାହ୍ୟିକ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଛାଡ଼ିଛି। ପୋଲ ପାର ହୋଇ ଶ୍ୟାମ ବଜାର ଦେଇ କ୍ରମେ ଆମହର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍କୁ ଆସିଛି। ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥର ବାଦୁଡ଼ ବାଗାନ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଠାକୁରେ ବାଳକ ପରି ଆନନ୍ଦରେ ଗପ କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମହର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ହେଲା, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରାବେଶ ହେବାର ଉପକ୍ରମ। ଗାଡ଼ି ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ବଗିଚା ଘର ଦେଇ ଆସୁଛି। ମାଷ୍ଟର ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତରତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟି ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଘର। ଠାକୁରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଘରଟି 2 ମହଲା, ଇଂରାଜୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି। ଜାଗାଟିର ମଝିରେ ଘର ଓ ଚାରିପଟେ ପ୍ରାଚୀର। ଘରର ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ ସଦର ଦରଜା ଓ ଫାଟକ। ଫାଟକଟି ଦ୍ୱାରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ। ପଶ୍ଚିମର ପ୍ରାଚୀର ଓ ଦ୍ୱିତଳ ଗୃହର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ପୁଷ୍ପବୃକ୍ଷ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ତଳଘର ଭିତରେ ସିଡ଼ି ବାଟେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ହୁଏ। ଠାକୁରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ମାଷ୍ଟର ବାଟ ଦେଖାଇ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଗଣାରେ ଫୁଲଗଛ। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଠାକୁରେ ବାଳକ ପରି ବୋତାମରେ ହାତ ଦେଇ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜାମାର ବୋତାମ ଖୋଲା ରହିଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ହେବ ନାହିଁ ତ? ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ଲଥର ଜାମା। ଲାଲ ଧଡ଼ି ଥିବା ପିନ୍ଧା ଲୁଗାର କୁଞ୍ଚଟି କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି। ପାଦରେ ପାଲିସ କରା ଜୋତା। ମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସିଥିରେ ଦୋଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବୋତାମ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାଳକକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଏ, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ। ସିଡ଼ିରେ ଉଠି ଏକାବେଳକେ ପ୍ରଥମ ବଖରାଟିରେ ଠାକୁର ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାସାଗର ବଖରାଟିର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ 4 କଣିଆ ଲମ୍ବା ପାଲିସ ହୋଇଥିବା ଟେବୁଲ। ଟେବୁଲର ପୂର୍ବପଟେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଆଉଜି ବସିବା ଖଣ୍ଡିଏ ବେଞ୍ଚ। ଟେବୁଲର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଚୌକି। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଜଣେ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଥିଲେ। ଠାକୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ। ଠାକୁରେ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖ ଟେବୁଲର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାମ ହସ୍ତ ଟେବୁଲ ଉପରେ, ପଛପଟେ ବେଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡିକ। ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଭାବରେ ହସୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ବୟସ 62-63 ହେବ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା 16-17 ବର୍ଷ ହେବେ। ଥାନକନାର ଲୁଗା, ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା, ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ହାତଗୋଟା ଫ୍ଲାନେଲ ଜାମା। ମୁଣ୍ଡରେ 4 ପାଖ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପରି ଖିଅ ରହିଛନ୍ତି। କଥା କହିବା ବେଳେ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ। ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ବସା ଦାନ୍ତ। ମୁଣ୍ଡଟି ଖୁବ୍ ବଡ଼। ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ ଓ ଟିକିଏ ଖର୍ବାକୃତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁ କାନ୍ଧରେ ପଇତା। ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଣ। ବିଦ୍ୟାନୁରାଗ, ସର୍ବଜୀବେ ଦୟା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନୁରାଗ, ମାତୃଭକ୍ତି ତଥା ମାନସିକ ବଳ ଆଦି ଅନେକ ଗୁଣ ତାଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଠାକୁରେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଓ କିଛି କ୍ଷଣ ଭାବସ୍ଥ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାବ ସମ୍ବରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଇବି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଘରର ପିଲାମାନେ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ। ଠାକୁରେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଜଣେ 17-18 ବର୍ଷର ବାଳକ ସେହି ବେଞ୍ଚରେ ବସିଛି। ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ। ଠାକୁରେ ଭାବାବିଷ୍ଟ। ଋଷିର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ବାଳକଟିର ଅନ୍ତରର ଭାବ ସବୁ ବୁଝିଛନ୍ତି।
ଟିକିଏ ଘୁଞ୍ଚି ବସିଲେ ଓ ଭାବରେ କହିଲେ, ମା, ଏ ପିଲାଟିର ଭାରି ସଂସାର ଆସକ୍ତି। ତୁମର ଅବିଦ୍ୟାର ସଂସାର, ଏ ଅବିଦ୍ୟାର ବାଳକ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥକାରୀ ବିଦ୍ୟା ଉପାର୍ଜନ ତା ପକ୍ଷରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଏ କଥା କ'ଣ ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାସାଗର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜଣକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ଓ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଲେ ସେ ଖାଇବେ କି? ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆଣନ୍ତୁ ନା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ କିଛି ମିଠାଇ ଆଣିଲେ ଓ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଦ୍ଧମାନରୁ ଆସିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା। ହାଜରା ଓ ଭବନାଥ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କହିଲେ, ସେ ଘରର ପୁଅ, ତା ପାଇଁ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବାଳକର କଥା ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବାଳକଟି ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିଲା। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଏ ବାଳକଟି ଖୁବ୍ ସତ୍, ଆଉ ଅନ୍ତସାର ଯେପରି ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ ଉପରେ ବାଲି ଟିକିଏ ଖଡ଼ିଲେ ଭିତରେ ପାଣି ବହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇବା ପରେ ଠାକୁରେ ସହାସ୍ୟ ବଦନ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଘରେ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ଲୋକ, କେହି ବସିଛନ୍ତି, କେହି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସାଗରରେ ଆସି ମିଶିଲି। ଏତେ ଦିନ ନାଳ, ଖାଲ, ହ୍ରଦ ଓ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ନଦୀ ଦେଖିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହାସ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲୁଣିଆ ପାଣି କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହାସ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ, ଲୁଣିଆ ପାଣି କାହିଁକି? ତୁମେ ତ ଅବିଦ୍ୟାର ସାଗର ନୁହଁ, ତୁମେ ଯେ ବିଦ୍ୟାର ସାଗର, ତୁମେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର। ସମସ୍ତଙ୍କର ହାସ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାସାଗର କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାସାଗର ନୀରବ ରହିଲେ। ଠାକୁରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର କର୍ମ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ, ସତ୍ୱର ରଜ। ସତ୍ୱଗୁଣରୁ ଦୟା ହୁଏ। ଦୟା ହେତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ରାଜସିକ କର୍ମ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ରଜଗୁଣ, ସତ୍ୱର ରଜଗୁଣ, ଏଥିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଶୁକଦେବ ଆଦି ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୟା ରଖିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ବିଷୟୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଦାନ, ଅନ୍ନଦାନ କରୁଛ, ଏ ତ ଭଲ। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଲାଭ ହୁଏ। କେହି କରନ୍ତି ନାମ ପାଇଁ, ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ନୁହେଁ। ଆଉ ତୁମେ ତ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଛ। ବିଦ୍ୟାସାଗର କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, କିପରି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଳୁ ପୋଟଳ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ନରମ ହୁଏ, ଆଉ ତୁମେ ତ ଖୁବ୍ ନରମ, ତୁମର ଏତେ ଦୟା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବିରି ବଟା ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ତ ଟାଣ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହାସ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାହା ନୁହଁ, ତୁଚ୍ଛା ପଣ୍ଡିତଯାକ ଦରପାଠୁଆ, ନା ଏ ପାଖ ନା ସେ ପାଖ। ଶାଗୁଣା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତାର ନଜର ଥାଏ ମଢ଼ ଉପରେ। ଯେଉଁମାନେ ତୁଚ୍ଛା ପଣ୍ଡିତ, ଶୁଣିବାରେ ପଣ୍ଡିତ, ସେମାନଙ୍କର କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରେ ଆସକ୍ତି। ଶାଗୁଣା ପରି ପଚା ମଢ଼ା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅବିଦ୍ୟା ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତି। ଦୟା, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଚୁପ୍ ହୋଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ତାଙ୍କର କଥାମୃତ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।